सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर रुकन असम्बली एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने आज मुस्तखर महबूब नगर के गांधी रोड पर वाक़ हाई स्कूल में मुनक़िदा तकरीब में डिजिटल मवाद मुताल्लिक़ निकाब कुशाई अंजाम देते हुए वीरनापेट, मदीना मस्जिद, टीडी गुट्टा, मार्केट रोड, रामनगर, मार्केट लाइन के सरकारी स्कूल के तलबा में मुफ्त तकसीम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में जो सहूलियात मौजूद हैं, उतनी सहूलियात यहाँ नहीं हैं। हमारे तलबा तालीम में पीछे ना हो, इस गर्ज से डिजिटल मवाद को फराहम कर रहे हैं। एमएलए एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हम वो सहूलियात फराहम कर रहे हैं जो मुल्क में कहीं भी नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत में मैं जो मवाद तकसीम कर रहा हूँ वो बाजार में मौजूद नहीं है, सिर्फ सरकारी स्कूलों के बच्चों को फराहम कर रहा हूँ। एमएलए ने कहा कि अब आपके पास एक ऐसा हथियार है जो किसी और के पास नहीं है, इसलिए इसे अच्छी तरह इस्तेमाल करें और दूसरी चीजों के बारे में मत सोचें। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ए रविंदर, रामिया बौली, काउंसलर मुश्ताक रशीद के अलावा मुख्तलिफ स्कूल के असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। ये जो है टेक्स्ट बुक्स रहता, टेक्स्ट बुक्स में कभी कभी एक दो QR कोड रहता, उसमें एक लेक्चर होता या एक डायग्राम होता या यूट्यूब से निकाला कोई, यहाँ पे 2-3 मिनट का रहता। तो हमारा QR कोड जो हमने तैयार किया, 3 साल का मेहनत है इसमें बहुत सारे टीचर्स, एनिमेशन करने वाले, एकेडमिशियंस सब मिलके 3-4 साल मेहनत करे तो ये किताब आपके सामने आ रहा है। बहुत सारे NGOs, बहुत सारे खर्च किए, मगर हमारा ये था कि हमारे स्टूडेंट्स को फ्री में देना है ये। इसीलिए हम बहुत लोगों से, जो NGOs है, बड़े लोग हैं जो डोनेट करते हैं स्कूल्स के लिए, एजुकेशन के लिए, उसको पकड़ के उससे डोनेशन दिलवा के आप तक ये किताब पहुंचा रहे हम। तो इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, होगा ना? आपके घर में सेलफोन है? नहीं है? किसके घर में सेलफोन नहीं है, हाथ उठाइए। जिसके पास नहीं है, नहीं, आपके पास नहीं, आपके माँ बाप के पास भी नहीं है। जिसके माँ बाप के पास सेलफोन है वो हाथ उठाइए। सबके पास है। ये बाबू सेलफोन ले रहा है, इतना सेलफोन लेकर एक बतुकुतुన్నారు మనం బతకలేం। పేమెంట్ చేయరా, గూగుల్ పే చేయరా? అబద్ధాలు చెప్తున్నారు మీరు। సెల్ఫోన్ పుస్తకాలు ఇవ్వం మరి। పేరెంట్స్ వచ్చారు కదా, మీకు అందరికి సెల్ ఫోన్ ఉంది కదా, ఉన్నోళ్ళు చేయలేపండి। అందరికి సెల్ ఫోన్ ఉంటుంది। సెల్ ఫోన్ లేకుంటే సూర్యుడు ఉదయించడు, అస్తమించడు। కాబట్టి సెల్ ఫోన్ మన ఇంట్లో లేకుంటే ఒక గంట పక్కింటి వాళ్ళతో అడిగి తీసుకోవాలి ఈ దీనికోసం। तो इसमें क्या है, आपका जो टेक्स्ट बुक में लेसन है, सपोज न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन लेसन आपके, तो न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस चैप्टर है ना? फोटोसिंथेसिस है, तो कैसा फोटोसिंथेसिस होता है वो पूरा डिटेल में 2D 3D एनिमेशन में आपके सामने आप सेलफोन में देख सकते हैं। और हार्ट के बारे में आपको मालूमात करना है तो टीचर ब्लैक बोर्ड में क्या करती, डायग्राम लिखती। तो उसमें क्या होता, आपको सिर्फ वो डायग्राम दिखता, हार्ट के अंदर क्या है आपको दिखता नहीं दिखता। जो अंदर दिखना है तो वो 3D होना है। वो 3D डायग्राम किताब में आपको मिलेगा। आपको फिजिकल साइंस हो, फिजिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मालूम आपको, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी आयंस कैसा फ्लो होता है, वो सब इसमें दिखेगा, ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। అర్థమవుతుందా? అర్థమైంది కదా? తెల్ల చెప్పాలా? అచ్చా, సరే, కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది 2D 3Dలో మీరు చూస్తే మీకు చాలా క్లియర్గా ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని అర్థమైపోతాయి। మీరు ఎగ్జామ్లో అటు ఇటు చూడక్కర్లేదు। చిట్టీలు తీసుకుపోతున్నారా ఇప్పుడు ఎగ్జామ్కి? ఎవరన్నా తీసుకుపోయి ఇస్తున్నారా సార్లు? వెనకటికి సార్లే చిట్టీలు ఇస్తుండేనంట చిన్నప్పుడు, మేము విన్నాం। ఇప్పుడు అట్లా లేదు కదా, స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది ఎగ్జామ్।
మన కలెక్టర్ గారు కూడా చెప్పారు, కాపీయింగ్ అలో చేయమని చెప్పారు. కాబట్టి మీరు ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్ జాగ్రత్తగా చదివితే మీకు కాపీ కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు. క్వశ్చన్స్ ఎట్లొచ్చినా సరే, ఎంత తికమకగా క్వశ్చన్స్ వచ్చినా మీకు అర్థమైతే మీరు హాయిగా రాసుకుంటూ పోతాం. ఖచ్చితంగా మీకు మార్క్స్ పెరుగుతాయి, మీ గ్రేడ్ కూడా పెరుగుతుంది. లాస్ట్ ఇయర్ ఇటువంటి బుక్స్ మేము 1,00,000 మంది పిల్లలకు ఇచ్చినాం. మన వనపర్తిలో ఇదే డిఓ గారు ఉండే సార్, వాళ్ళ స్కూళ్ళల్లో ఇస్తే వారు చెప్పింది ఏంటంటే 10 to 12% పెరిగింది ఏది పాస్ పర్సెంటేజ్. సో ఇక్కడ కూడా మహబూబ్ నగర్లో ఇప్పుడు పాస్ పర్సెంటేజ్ అంత ఎక్కువ లేదు. ఎంత ఉంది ఇప్పుడు పాస్ పర్సెంటేజ్? లాస్ట్ ఇయర్ 78. దాంట్లో మరి గాంధీ రోడ్ స్కూల్ ఎత్తుంది 80%. ఈ బుక్స్ మీరు వాడితే ఖచ్చితంగా మీరు 80% కాదు 95% పైన పాస్ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది, అది నా గ్యారంటీ. మేము చదువుకునేప్పుడు ఇటువంటి పుస్తకాలు లేవు, కానీ ఇప్పుడు మేము మీకోసం అందిస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా రోజు 1 గంట రివైజ్ చేసుకుంటున్నారు కదా. రివిజన్ స్టార్ట్ అయిందా? ఆ రివిజన్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఈ సంవత్సరం మొత్తం చెప్పింది మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకుంటాం. ఆ రివిజన్కి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అన్ని చాప్టర్స్ మళ్ళీ ఒకసారి రోజు ఒక చాప్టర్ మీరు చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఈ 30-40 రోజులు ఏదైతే ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయో మార్చ్ 18th స్టార్ట్ అయితే మీరు ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయొద్దు దయచేసి. సీరియళ్ళు, సినిమాలు, IPL మ్యాచ్లు, క్రికెట్ మ్యాచ్లు ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెడతాం మనం ఒక 40 రోజులు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్గా మార్కులు సంపాదించి మంచి మార్కులతో పాస్ అయితే మీకు రేపు భవిష్యత్తులో ఇంజనీరింగ్లో, ఇంటర్మీడియట్లో మంచి కాలేజీ వస్తుంది. ఇంటర్మీడియట్లో మంచి కాలేజ్ వస్తే రేపు భవిష్యత్తులో ఇంజనీరింగ్, మెడికల్ పోవడానికి మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది. అదే మంచి కాలేజీలో లేకుండా మామూలు కాలేజీలో చదివితే ఇక దోస్తానాల పిల్లలంతా ఖరాబ్ అయిపోతాం. అంతేనా? మంచి పిల్లలు ఒక క్లాస్లో ఉంటే ఒకరిద్దరు సోమరిపోతులున్నా వీళ్ళందరినీ చూసి ఆయన బాగుపడతాడు. అదే ఒకరిద్దరు మంచి పిల్లలు ఉండి, గుడ్ స్టూడెంట్స్ ఉండి, మిగతా 90 మంది అల్లరి చిల్లరగా తిరిగే వాళ్ళు ఉంటే ఆ 2 మంచి వాళ్ళు కూడా వీళ్ళతో పడి ఏమవుతారు? ఖరాబ్ అవుతారా? ఇప్పుడు మీ పేరెంట్స్ మీ మీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు. మీరు ఇంత కష్టమున్నా వాళ్ళు మిమ్మల్ని చదివిస్తూ ఉన్నారు. పేరెంట్స్లలో కొంతమంది ఆటో నడిపే వాళ్ళు ఉంటారు, కూలికి పోయే వాళ్ళు ఉంటారు, కూరగాయలు అమ్మే వాళ్ళు ఉంటారు, లేదా షాపులలో పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు, వ్యవసాయం చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు చాలా చాలా కష్టపడి మిమ్మల్ని చదివిస్తున్నారు. వాళ్ళ